Then we'll brief about what we have discussed in our last lecture. Can anyone brief? Already the screen is there with you for your help. What have we studied? Which was the last modal verb which was not included or which is not included in this list? Can anyone tell? Correct. Which is it? बरोबर आहे सांगा. Used to. Used to. Very good, very good. And we have seen that to express habitual actions in past, we use used to. Can anyone tell any example? Tell me one example which reflects habitual action in past. Anyone, please go ahead. माझा आवाज येतो सगळ्यांना? Okay. Or you can sit here somewhere. Okay. Please tell one example. कोणीतरी काहीतरी करायचा, आम्ही असं करायचो, तो तसा करायचा. Tell one example. It is not that way difficult. आपण पण काहीतरी करायचो लहान असताना, का करत नव्हतो काही? सवयी होते की नाही आपल्याला वाईट चांगल्या? काहीतरी म्हणा, येस नो. होत्या की नव्हत्या? Yes, sir. होत्या. मग सांगा काहीतरी एक एक्झाम्पल सांगा. वी विल प्रोसीड फर्दर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. For example, I will tell you my habit. I used to attend lectures regularly. मी काय करायचो? काय करायचो मी? Lecture attend. Lecture attend करायचो. It was the part of my past habit. Okay. So let me take you back. बघा आपण कुठं आहोत, काय डिस्कस केलं आतापर्यंत आणि काय करायचं आहे पुढं. Basically, we are dealing with parts of speech. Do you remember? Yes, sir. मग त्याच्यामध्ये बघा, here you can see different parts of speech, right? First one is noun, then pronoun, then verb. So whatever discussion we had held up to now, it was about verb or it was up to verb. Is it clear? Yes, sir. मग verb मध्ये आपण काय शिकलो बघा. तर we had gone for this structure, right? We have seen that verb is divided into two categories. One is main verb and another is helping or supporting verbs. Further, main verbs have been divided into two categories. First one is action denoting main verbs and second one is primary auxiliary verbs functioning as main verbs, right? Yes, sir. After that, we had gone for helping auxiliary or supporting verbs, whereby we have learned that primary auxiliary verbs also function as supporting verbs or they have dual role. First as main verb, second as supporting verbs. And in addition to that, recently we have gone for another type of supporting verbs, that is modal auxiliaries. Are you clear? Are you with me? Yes, sir. So now we need to go for the discussion of next category of words, that is adjectives. Correct. So let me know, have I explained what adjectives are during our course of learning verbs? आपण कुठे बोललोय का adjectives बद्दल? किंवा कुठेतरी मागे आपण बोललोय का असं की कोणीतरी कसा तरी आहे, कोणत्या तरी गोष्टीचा रंग, आकार, चव कशी तरी आहे, किंवा कोणीतरी कसा तरी होता, रंग, आकार, चव, ओळख काहीतरी होती. शिकलोय का कशामध्ये हे? शिकलोय की नाही शिकलो? जसं
मी मागे उदाहरण दिलं असेल कदाचित की काल आपण एकत्र बसून चहा घेतला आणि तो चहा कसा होता त्याचं वर्णन मी आत्ता करतोय. तर मी कसं म्हणेल, हाऊ वॉज द टी? पूर्ण वाक्यामध्ये सांगायचं. हा, इट वॉज. बरोबर आहे, मोठ्यानं सांगा. इट वॉज हॉट. करेक्ट. मग हे हॉट, what is the category of that word? Hot. Adjective. Very good. Which tense is it? Past tense, right? Which past tense? Whether simple, continuous, perfect, or perfect continuous? Correct. It is simple past tense denoting first function of simple tense. What is it? We have learned 3 functions of simple tenses. First one is denoting facts or realities. Then second one is ownership or possession. And third one is action. Is it clear? Yes, sir. हा, मग आताचं जे वाक्य आहे तुम्ही सांगितलेलं की इट वॉज हॉट, हे कोणत्या काळामध्ये बसतंय, कोणतं फंक्शन आहे? येस, इट इज सिंपल पास्ट टेन्स, बट लेट मी अंडरस्टँड द फंक्शन ऑफ दॅट टेन्स, whether it is fact denoting, whether it is possession denoting, or whether it is action denoting. Action, fact denoting. Correct. मग मला याच्या पुढे जाऊन विचारायचं आहे की तो चहा गरम होता हे आपण कशावरून ओळखलं? Is there any sense, is there any reference of those 5 or 6 human senses? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes. Which are the 5 senses? Again, let me repeat. Skin, eyes, then tongue, nose, Tongue. Ajun, ears, right? And which is the supreme sense? Brain, right? हा, मग तुम्हाला हे सगळं मागं आपण काय शिकलोय याची आठवण का करून दिली, तर त्याच्यामध्ये आपण शिकलोय की क्रियापदानंतर येणारा जो शब्द आहे तो कोणता आहे? Adjective. ऍडजेक्टिव्ह. आणि त्याला मराठीमध्ये आपण काय म्हणतोय? विशेषण. मग याच्यावरून आपल्याला कळतं की हॉट हा जो शब्द आहे, जे विशेषण आहे ते चहाबद्दल माहिती देतोय. हुशार हा शब्द विद्यार्थ्याबद्दल, व्यक्तीबद्दल माहिती देतोय, आहे की नाही? म्हणजे थोडक्यात काय, तर एखाद्या व्यक्ती, वस्तू, प्राण्याचं वर्णन करणं ही आपल्या कम्युनिकेशनची एक गरज असते. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. Is it the need of our communication to describe the things which are around us? Yes or no? Yes. And in that sense, or in that direction, we need to understand what adjectives are. They are different from other categories of words. And basically, we have learned that this classification of words has been done on the basis of their functions in sentences, on the basis of the functions of the words, separate functions of the words in sentences. Are you clear? किंवा आपल्या कम्युनिकेशनची वर्णन करणं ही जशी एक गरज असते, तसंच अजून एक गरज असते, ती म्हणजे तुलना करणं. दोन गोष्टींमध्ये, दोन व्यक्तीमध्ये, दोन वस्तूमध्ये, दोन प्राण्यांमध्ये, दोन ठिकाणांमध्ये, दोन विषयांमध्ये तुलना करणं किंवा दोनपेक्षा अधिक वस्तू, व्यक्ती, प्राण्यांमध्ये तुलना करणं ही आपल्या कम्युनिकेशनची एक गरज असते. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. मग ही तुलना करण्यासाठी आपल्याला काय माहित असणं गरजेचं आहे? कोणत्या शब्दांची मदत आपल्याला घ्यावी लागते तुलना करण्यामध्ये? Can you guess? Correct. We have to take help of adjectives whenever we are comparing or making comparison between two or more than two objects, persons, or simply nouns. Are you clear? Yes, sir. जसं बघा, आता थोड्या वेळापूर्वी जरी सरांचं लेक्चर झालं मॅथ्स मधलं, आहे की नाही, मॅथ्स, आणि आता तुमच्या समोर आहे कम्युनिकेशन स्किल्स. दोन विषय आहेत.
तुमचं मन नाही म्हटलं तरी कधीतरी तुलना करत असतं. कशामध्ये? कम्युनिकेशन स्किल आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये. व्हॉट डू यू फाइंड? व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन? तुम्ही म्हणता कम्युनिकेशन स्किल्स इज इझियर दॅन मॅथमॅटिक्स, म्हणता की नाही? किंवा काही जणांना असं वाटत असेल की मॅथमॅटिक्स इज इझियर दॅन कम्युनिकेशन स्किल्स. मे बी. इथं तुलना करणारा कोणता शब्द आहे दोन विषयांमध्ये? इझियर, आहे की नाही? लक्षात घ्या. मग इझियर हा शब्द काय आहे? तर इट इज द कंपॅरेटिव्ह फॉर्म ऑफ ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी. आता हे काय आहे ते आपण इथं स्क्रीनच्या माध्यमातून शिकणार आहोत. यू कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन द स्क्रीन अँड सी. In sentences, adjectives are the words which give more information, additional information, or say extra information about a noun or a pronoun. एखाद्या नामाबद्दल किंवा सर्वनामाबद्दल अधिक जास्त माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह, विशेषण. बऱ्याच जणांचं कन्फ्युजन असते ऍडजेक्टिव्ह आणि ऍडव्हर्ब्स म्हणजे मध्ये. सो बी क्लिअर that adjectives are different and adverbs are different. Adverbs give more information about actions or verbs, but adjectives give more information about nouns or pronouns. I hope you are clear about what nouns are, what verbs are. Is it clear? Yes, sir. हा, ठीक आहे. डेफिनेशन कळाली सगळ्यांना? Yes, sir. हा, ठीक आहे. मग इथं here you can see with second bullet that there are two types of adjectives. The first one is adjectives of quality and second one is adjectives of quantity. त्यालाच आपण गुणात्मक विशेषण आणि संख्यात्मक विशेषण असं म्हणतो. आता गुण म्हणजे काय असतो आपल्याला माहिती आहे. प्रत्येक व्यक्ती, वस्तू, प्राणी यांच्या अंगी तो असतो आणि त्या गुणाचं वर्णन करणारे जे शब्द असतात त्यांना आपण ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी असं म्हणतो. आणि बऱ्याचदा ही क्वालिटी जशी आपल्याला आपल्या 5 सेन्सेसना जाणवते तसंच आपल्या ब्रेनला जास्त करून जाणवते. जसे की आता तुम्ही दोन विषयामध्ये तुलना केली, अवघड सोपा. आता हे अवघड सोपा असणं हे आपल्याला टच मधून कळतं का, टेस्ट मधून कळतं का, की ब्रेन मधून कळतं? Brain. आर यू क्लिअर? करेक्ट, ब्रेन मधून कळतं. किंवा एखाद्या व्यक्तीचं हुशार असणं नसणं कशातून कळतं? Simply on the basis of brain, on the basis of our thought process. Are you clear? Yes, sir. So here you can see, here there is description like perceived through our sense organs like taste, touch, vision, etc. And some sample adjectives are good, bad, clever, fresh, etc. There are a lot of such words. Okay. And second type of adjectives is adjectives of quantity. त्यालाच आपण गुणात्मक नाही संख्यात्मक विशेषण असं म्हणतो. आता मी समजा म्हटलं की आय हॅव पेन्स, आय हॅव पेन्स, आणि दुसऱ्या बाजूला म्हटलं आय हॅव 10 पेन्स. सो which word gives more information about the number of pens? सांगा, सोपं आहे हे सगळं. I have 10 pens. करेक्ट. म्हणजे याच्यामधला कोणता शब्द आहे की जो ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी आहे? 10. 10. Eight. करेक्ट. इट इज दॅट सिम्पल. मग 1, 2, 3, 4, 5 जे काय असेल, जो कोणता संख्यावाचक शब्द असेल दॅट विल बी ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी. आर यू क्लिअर? Yes, sir. मग आपण आता पुढे शिकूयात की हे जे ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी असतात त्यांचे किती फॉर्म्स असतात वगैरे. तर बघा, हिअर यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन दॅट द ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी हॅव हाऊ मेनी फॉर्म्स? Three forms. 3 forms. Which are those 3 forms? Positive, comparative, superlative. Positive, Super. comparative, and superlative. So here try to understand that the concepts of adjectives and degree are parallel, or they are like two sides of one coin. है की नाही? मग तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही आम्हाला ऍडजेक्टिव्ह शिकवत होते आणि लगेच डिग्रीकडे कसं आले, तुलनेकडे कसं आले?
तर adjective of quality is the base of comparison. Are you clear? Yes, sir. कोणत्या तरी गुणाच्या आधारावरच आपण वस्तू व्यक्तीमध्ये तुलना करत असतोय. इट इज दॅट सिम्पल. ट्राय टू अंडरस्टँड. मग डिग्रीचे पण असेच 3 प्रकार आहेत. कोणते कोणते? Positive, comparative, and करेक्ट. पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह अँड सुपरलेटिव्ह. मग पॉझिटिव्ह मध्ये काय दिसतंय बघा. दॅट वर्ड इज ॲज इट इज, लॉंग, हाय, स्ट्रॉंग, ब्युटिफुल, केअरफुल, थॉटफुल, fresh, dull, clever. Are you clear? And try to understand that all these adjectives of quality provide answer to the question how. है की नाही? मागे आपण इंटरोगेटिव्ह प्रोनाउन्स शिकत असताना वेगवेगळे WH वर्ड शिकलो. त्याच्यामध्ये एक शब्द शिकलोय हाऊ. हाऊचे मराठी अर्थ कोणते आहेत? कसा, कशी, करेक्ट. कसे. कसा, कशी, कसे आणि कशा. मग कसा तर तुम्ही म्हणता लॉंग. कसा? हाय. कशी? स्ट्रॉंग. कसा? स्ट्रॉंग. बघा परत कशी? ब्युटिफुल. कसा? केअरफुल. कशी? केअरफुल. सी ऑल these words in this positive column will provide you the answer, and in the same way comparative and superlative also provide you the answer of the question how. Do you agree with me? Is it acceptable? Yes, sir. Yes, sir. हा. मग त्याच्यानंतर इथं काहीतरी कंपॅरेटिव्ह मध्ये तुम्हाला वेगळं दिसतंय बघा. कंपॅरेटिव्ह मध्ये काय दिसतंय वेगळं जे रेड कलर मध्ये आहे? Suffix er लागला. हा, there is suffix er which is the sign of कशाचं साइन आहे ते? Compare. हा, कंपॅरेटिव्ह डिग्री और कंपॅरेटिव्ह फॉर्म ऑफ ऍडजेक्टिव्ह. किंवा इथं परत अजून काहीतरी दिसतंय बघा तुम्हाला. इथं प्रत्येक Prefix. वेळेस ERच असेल का? नाही. समटाइम्स देर आर वर्ड्स लाईक मोर और लेस. as you are able to see here, we do not say beautifuler, we say more beautiful or less beautiful. Are you clear? Or talent, we don't say talenter, do we say? No, sir. No. What do we say? Okay, then what do we say? More talent. More More talent or less talent. And same is applicable for superlative forms also. So here you can find the identification mark of superlative degree. What is it? EST. ते EST कशाला लागलेला आहे? ऍडजेक्टिव्हच्या पॉझिटिव्ह फॉर्मला. आर यू क्लिअर? Yes, Sir. sir. And second identification mark that you find about that superlative degree is Most. most or least. Are you clear? एकतर EST असेल किंवा most or least हे शब्द असतील कशामध्ये? सुपरलेटिव्ह डिग्री मध्ये. बेसिकली ऑल these are adjectives of quality, but they have been divided into three categories: positive, comparative and superlative. Do you have any doubt regarding these adjectives of quality? Is there any doubt, any confusion, any misunderstanding? No, sir. ठीक आहे. तर मग आपण थोडस आय थिंक याच्याबद्दल डिस्कशन करणं गरजेचं आहे. बघा इथे तुम्हाला दिसतंय पुढं ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी जे आहेत त्याचा यूज काय आहे. तर आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे कशामध्ये यूज आहे बघा. हिअर यू कॅन रीड ऑल द अबव फॉर्म्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी आर युज्ड in the sentence constructions under degree, and there are 3 degrees. Which are they, as we have recently discussed? Positive degree, comparative degree, and superlative degree. Very good. So here you can see some examples. BMW is as or so costly as Audi. See in the first example.
What do you find here? This is the example of positive degree. Here there are two brands of cars. Which are the two brands? BMW and Audi. BMW and Audi. मग त्यांच्या कोणत्या गुणाच्या आधारावर तुलना केलेली आहे त्यांची? करेक्ट, प्राइस, आहे की नाही? आणि मग प्राइसच्या दृष्टिकोनातून तुलना केल्यानंतर काय जाणवतं आपल्याला? की दोन्हीही कार्स किमतीच्या बाबतीत कशा आहेत? सेम आहे. सेम आहेत, लक्षात घ्या. मग असं आपण प्रत्येक गोष्टीच्या बाबतीत करू शकतोय. जसं मगाशी विषयांचं उदाहरण सांगितलं, व्यक्तींचं उदाहरण सांगितलं, आहे की नाही? कारचं उदाहरण घ्या, किंवा तुमच्या बाजूला आजूबाजूला असणाऱ्या प्रत्येक नाउन प्रोनाउन मध्ये तुम्ही तुलना करू शकताय कोणत्या तरी विशिष्ट गुणाच्या आधारे. राईट, टू अंडरस्टँड. देन सी द सेकंड एक्झाम्पल हिअर. A is as clever as B. काय जाणवते याच्यातून? समजा तुमच्या वर्गातले दोन विद्यार्थी आहेत, एक आहे ए, दुसरा आहे बी, आणि आपण काय म्हणतोय? ए इज ॲज क्लेवर ॲज बी. मराठी अर्थ काय समजून घेता? हा, ए जेवढा हुशार आहे तेवढाच बी सुद्धा हुशार आहे. बघा, तेवढाच, एवढाच, इतकाच, कळते की नाही? दीज आर द साइन्स ऑफ पॉझिटिव्ह डिग्री. किंवा जेवढा तेवढा म्हणतो आपण. जेवढा शहाणा आहे तेवढाच तो पण शहाणा आहे. हा जेवढा शहाणा आहे तेवढाच तो पण आहे. आर यू क्लिअर? मग याच्यातून तुम्ही लक्षात घ्या की दोन व्यक्तींमध्ये समानता, सिमिलॅरिटी और इक्वॅलिटी ऑफ क्वालिटी दाखवण्यासाठी आपण पॉझिटिव्ह डिग्रीचा वापर करत असतो. क्लिअर? इज इट क्लिअर? येस सर. हा, त्याच्यानंतर यू कॅन कम टू द थर्ड एक्झाम्पल. सॅमसंग इज बेटर दॅन ओप्पो. हिअर अगेन देर आर टू ब्रँड्स ऑफ स्मार्टफोन्स. आणि तुम्हाला असं वाटतंय की एक कमी दर्जाचा आहे, एक त्याच्यापेक्षा चांगला आहे. मग तुम्ही काय म्हणताय? सॅमसंग इज बेटर दॅन ओप्पो. विच डिग्री इज धिस? Comparative degree. Correct, it is comparative degree. And what is the sense of this degree? Inequality. Inequality or dissimilarity or simply contrast of qualities. Contrast म्हणजे काय? फरक, बदल, लक्षात घ्या. Then come to the fourth example. She is the richest actress. She is the richest actress. म्हणजे तिच्यासारखी दुसरी कोणी आहे का? नो. नो, करेक्ट. मग इथं आपण असं लक्षात घेऊयात की पहिल्या दोन आणि तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये आपण फक्त दोनच घटकांचा विचार केलाय. किंवा पॉझिटिव्ह डिग्री आणि कंपॅरेटिव्ह डिग्री ही दोनच घटकांना अनुसरून होत असते. हे तुम्हाला समजलं? इज इट क्लिअर? समजलं का? हा, पण या चौथ्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिसतंय? शी इज द रिचेस्ट ऍक्ट्रेस इन इंडिया असं आपण पुढे लावलं, अजून इन द वर्ल्ड लावलं. समजा शी इज द रिचेस्ट ऍक्ट्रेस इन द वर्ल्ड, म्हणजे त्या एका विशिष्ट ऍक्ट्रेसची तुलना तुम्ही जगातल्या किंवा भारतातल्या अनेक ऍक्ट्रेसशी केलेली आहे. म्हणजेच द कन्सर्न ऑब्जेक्ट्स इन सुपरलेटिव्ह डिग्री आर 3 or more than 3. Are you clear? Should I share my another screen for better clarification? Yes sir. Okay. Okay, is my new screen visible? Is it visible? Yes, Yes. sir. Okay. तर इथे बघा,
I'll insert something here. Can you find two rectangles here? Yes, sir. Huh. So what will you say about their maybe height, length, or width, whatever? Suppose this is rectangle A. First one is rectangle A and another one is B. काय जाणवते तुम्हाला? Whether there is similarity or contrast, equality or inequality? Yes, there is similarity or equality. So we can say that rectangle A is as big as rectangle B. Correct? Is it correct? काहीतरी म्हणा की yes no. Yes, sir. हा ठीक आहे. आता मी काय करतोय बघा. आता सांगा. What is the sense here? Inequality. हा, there is sense of inequality between rectangle A and rectangle B. मग इथे तुम्ही काय म्हणाल, कोणत्या डिग्रीचा वापर कराल? Correct, comparative degree. Very good. And how will you explain this situation? Rectangle A is Bigger than bigger than rectangle B. B. Rectangle A is bigger than rectangle B. आता झालं बघा, तुम्हाला याच्यातून कळालं की पॉझिटिव्ह आणि कंपॅरेटिव्ह मध्ये कन्सर्न्ड ऑब्जेक्ट हे किती असतात? 2. पण बघा आता मी परत अजून काहीतरी करतोय. आता किती ऑब्जेक्ट दिसायला लागले तुम्हाला? 3. 3. 3, हा, आता किती दिसायला लागले? 4. 4. हा, मग आता मला सांगा, या 4 रेक्टँगल्स मध्ये तुम्हाला काय जाणवतंय? करेक्ट. एक्सक्यूज मी. काय जाणवतंय? व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन अबाउट दीज 4 रेक्टँगल्स? हा, रेक्टँगल सी इज द बिगेस्ट रेक्टँगल इन दिस ग्रुप, है की नाही? मग का म्हणू शकतोय आपण असं बिगेस्ट, द बिगेस्ट? करेक्ट. इथे तुलना किती घटकामध्ये आहे? 3 or more than 3, maybe 4, 5, 100, whatever the number is. Try to understand. मग मगाशीच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण एका विशिष्ट ऍक्ट्रेसची तुलना ही 2 ऍक्ट्रेस सोबत केली की जगातल्या सगळ्या ऍक्ट्रेस सोबत केली होती? ऍक्ट्रेसेस सोबत. जगातल्या हा, सगळ्या. करेक्ट. लक्षात घ्या की ज्या 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त आहेत. सो टेक द एक्झाम्पल ऑफ दोज माउंटन्स and we call Everest to be the highest mountain. Why? Because we have compared that mountain with other such mountains over the world. Are you clear? Take desert, take people. आता समजा हा तुमचा क्लास आहे, हा 4 जणांचा क्लास आहे असं समजा. थोड्या वेळ ऍक्च्युअली नसतोय, समजून घ्यायचं, राईट? 4 जणांचा क्लास आहे आणि त्याच्यामध्ये हा जो सी आहे तो सगळ्यात हुशार आहे. हाऊ विल यू एक्सप्लेन? हा, सी इज द क्लेवरेस्ट स्टुडंट इन द क्लास. इट मीन्स दॅट देर इज नो एनी मॅच. आपल्या भाषेमध्ये त्याला जोड किंवा त्याला तोड आहे का? आहे नाही. का? त्याच्यासारखं दुसरं कोणी आहे का? नाही. हा, हाच एकमेव अद्वितीय आहे. बघा मी काय म्हणतोय, एकमेव आणि अद्वितीय. अद्वितीय म्हणजे काय? त्याला आपण म्हणतो मॅचलेस, है की नाही? त्याची तुलना कोणासोबतही होऊ शकत नाही, त्या ग्रुप मधल्या ऍटलिस्ट. आर यू क्लिअर? आणि इथे हे पण लक्षात घ्या की हे जे 4 घटक आहेत की नाही रेक्टँगल्स,
त्या चारही मध्ये एक गुण कायम आहे आणि तसंच असतं, लक्षात घ्या. आपण माणसांची आणि गाढवाची तुलना करू शकतो का? गाढव गाढव आहे, माणूस माणूस आहे. आर यू क्लिअर? तुलना झाली तर 2 गाढवांची होऊ शकते किंवा 2 पेक्षा जास्त गाढवांची होऊ शकते. Are you try to understand that the group which we mention in degree is a homogeneous group? नाहीतर मग तुलना होऊ शकत नाही, लक्षात घ्या. आता ऍक्ट्रेसची तुलना पर्वताशी करणार का? पर्वताची No. तुलना ऍक्ट्रेसशी करणार का? कळतंय का मी काय म्हणतोय? Whoever the members of that group are, they are homogeneous. They are of the same category and they have specific quality as common quality. कळतंय का? Yes, sir. मग मला सांगा, आपण माणसं आहोत, आपण तर जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर, प्रत्येक पावलावर तुलना करत असतोय. 2 व्यक्तीमध्ये, 2 प्राण्यांमध्ये, 2 वस्तूमध्ये, 2 शिक्षकांमध्ये, 2 विषयांमध्ये, 2 पेन्समध्ये, 2 हँडरायटिंगमध्ये. करतो की नाही करत? प्रत्येक Yes. वस्तूमध्ये तुलनाच करतोय आपण आणि त्याच्यातूनच ठरवतोय चांगलं कोणतं आहे, वाईट कोणतं आहे, ॲव्हरेज कोणतं आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां. मग म्हणून एवढं महत्व आहे याचं लक्षात घ्या. नुसतं ॲडजेक्टिव्ह डेफिनेशन आले म्हणजे झालं असं नाही. यू हॅव टू अप्लाय दॅट नॉलेज इन युअर प्रॅक्टिकल सिच्युएशन्स अँड एक्सप्लेन दोज सिच्युएशन्स विथ द हेल्प ऑफ ऑल दीज डिग्रीज. आर यू क्लिअर? देन यू विल बी परफेक्ट. Mugging up all these definitions and those words will not suffice. Try to understand. कळतंय? Yes. ठीक आहे, मग याच्यामध्ये हे लक्षात घ्या. मग आता याच्या पुढे जाऊन तुम्हाला महत्वाची गोष्ट सांगतो. जसं आपण 12 काळ शिकलो, त्याच्यामधल्या मल्टिपल सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन शिकलो. अफर्मेटिव्ह, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह वर्बल क्वेश्चन, निगेटिव्ह वर्बल क्वेश्चन, आहे की नाही? पॅसिव्ह, निगेटिव्ह पॅसिव्ह, positive passive verbal question, negative passive verbal question, WH questions. So all such constructions also exist in the constructions of degree also. कसं? मग बघा, आता मी हे थोडंसं डिलीट करतो, तुमच्या लक्षात येईल. याचं वाक्य सांगा मला. ए इज Bigger than B. बिगर दॅन बी. कोणत्या प्रकारची रचना आहे ही? वेदर अफर्मेटिव्ह, निगेटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह तर आहेच, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा अफर्मेटिव्ह आहे. इट मीन्स दॅट इट हॅज पॉझिटिव्ह सेन्स. देर इज नो एनी निगेशन मार्क. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. Yes. हां. मग हेच तुम्ही निगेटिव्ह पण करू शकताय. सिम्पली यू हॅव टू ऍड नॉट. बट वेअर विल यू ऍड? A is not bigger than B. करेक्ट. ए इज नॉट बिगर दॅन बी. मग तिथं अशी कदाचित सिच्युएशन असेल बघा. कळतंय? कळतंय Yes, की sir. नाही? हां. Yes, sir. परिस्थिती काही असू शकते. परिस्थिती अफर्मेटिव्ह सारखी असू शकते, परिस्थिती निगेटिव्ह सारखी असू शकते. आपल्याला व्यक्त करायचं जे काय आहे ते. परत मला जाणून घ्यायचं आहे बघा, बरोबर आहे की नाही माझा प्रश्न? इज ए बिगर दॅन बी. बघा आता वरच्या ह्याच्याकडेच बघून सांगा तुम्ही. No. हा, A is not bigger. करेक्ट. यू हॅव गिवन द राईट आन्सर. नो, ए इज नॉट बिगर दॅन बी. बघा, परत माझी चौकशी इथंच नाही थांबली. परत मला पुढे चौकशी अजून करायची आहे निगेटिव्ह प्रश्नाच्या संदर्भात. परत मी थोडंसं हे कमी करतो म्हणजे तुमच्या नजरेत येईल सगळं.
एक्सक्यूज मी. हा, सांगा बघू आता. इजंट ए, आता मी असं करतोय थोडस. हा, इजंट ए बिगर दॅन बी. हा, येस, हाय की नाही. येस, पुढे काय म्हणणार. A is bigger than B. हा, ए इज बिगर दॅन बी. व्हेरी गुड, लक्षात घ्या. आता काही जणांना हे रिपिटेशन वाटत असेल तरी असू द्या, नो प्रॉब्लेम. बट बी शुअर अबाउट युअर नॉलेज. लेट इट बी रिव्हिजन if you are already perfect in all these things. But my teaching is towards those who don't have these basic senses. If you already know, it's actually very nice. If you don't know, then learn it here itself. कारण पुढे उद्योगात तर काय करायचंय तुम्हाला, व्यवसायात काय करायचंय, हेच करायचंय. नेहमी तुलना करायची आहे, डोकं जागेवर ठेवायचं आहे. कोणतं चांगलं आहे, कोणतं फायद्याचं आहे, कोणतं तोट्याचं आहे, निवडायचं आहे तुम्हाला. डिसिजन घ्यायचे आहेत त्याच्याबद्दल. इट इज नॉट जस्ट फॉर लर्निंग, इट इज गोइंग टू शेप युअर ॲबिलिटीज, प्रोफेशनल ॲबिलिटीज. लक्षात घ्या. ठीक आहे, परत आता माझे पुढचे प्रश्न आहेत बघा, डब्ल्यूच क्वेश्चन्स आहेत. मी असं समजलोय की ए आणि बी हे दोन व्यक्ती आहेत, म्हणून मी म्हणतोय हु इज बिगर दॅन बी. माझा प्रश्न व्हॅलिड आहे की नाही. Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोणत्या डिग्री मधला प्रश्न आहे हा. Comparative. कंपॅरेटिव्ह, करेक्ट. मग उत्तर सांगायचं, हु इज बिगर दॅन बी. A is A bigger than is bigger than B. करेक्ट, ए इज बिगर दॅन बी. ट्राय टू अंडरस्टँड. मग असंच पॉझिटिव्ह मध्ये आहे, सुपरलेटिव्ह मध्ये आहे की नाही. आणि तुम्ही मागच्या स्टँडर्डमध्ये पॉझिटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह करणं, कंपॅरेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करणं आहे की नाही, सुपरलेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करणं, कंपॅरेटिव्ह करणं हे शिकलेले असाल. शिकलायत की नाही शिकले. Yes, sir. हा, शिकले असाल तर येस म्हणा, शिकले नसाल तर नाही म्हणा. शुड वी एक्सप्लेन सम एक्झाम्पल्स, एक्सप्लेन विथ सम एक्झाम्पल्स. Yes, sir. ठीक आहे. सो आय विल टेल यू सम एक्झाम्पल्स, that too related to superlative degree. सांगा बरं एक एक्झाम्पल सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं. हा, करेक्ट, व्हेरी गुड. गंगा, एक्सक्यूज मी, इज द लॉंगेस्ट रिव्हर इन इंडिया. याचा अर्थ काय मराठीमध्ये. करेक्ट, गंगा ही भारतातील सर्वात लांब नदी आहे. कोणते एक्झाम्पल घ्या, इथे आपण नद्यामध्ये तुलना करतोय. यू हॅव फ्रीडम टू कम्पेअर ऑल थिंग्स अराउंड यू. मग मला सांगा, हे वाक्य कोणत्या डिग्रीमध्ये आहे. Superlative. सुपरलेटिव्ह. कशामुळं, विच आर द आयडेंटिफिकेशन मार्क्स, है की नाही, द लॉंगेस्ट. आणि त्याच्यामध्ये पण याच्यावरून कळतंय की इट इज सुपरलेटिव्ह डिग्री. आर यू क्लिअर. Yes, sir. मग Yes, sir. जेव्हा अशी सुपरलेटिव्ह डिग्री आपल्या समोर येत असते, त्याला आपण SD म्हणू. SD स्टँड्स फॉर सुपरलेटिव्ह डिग्री. वी कॅन convert it into positive degree as well as comparative degree by keeping the meaning as it is without changing its meaning. मग सांगा बरं कसं म्हणावं लागेल. ॲजचा वापर करून किंवा सो ॲजचा वापर करून तोच मिनिंग कसा कॉन्स्टंट ठेवता येईल आपल्याला. तोच म्हणजे कोणता, जर पहिल्या वाक्यात दिलाय तो. मला सांगा, इथं गंगा नदीला जोड तोड आहे का. No, sir. हा, करेक्ट. मग इथे लक्षात घ्या, मी काय म्हणतोय, नो अदर रिव्हर, कसं म्हणणार.
In India, Ha. as long Ganga. In India is as long as Ganga. बरोबर आहे. हा बरोबर आहे की नाही. भारतातली कोणतीही नदी गंगा नदी एवढी लांब नाही. म्हणजेच लांब कोण आहे भारतात सर्वात जास्त लांब? Ganga. हा म्हणजेच पहिल्या वाक्याचा हायलाइट केलेल्या वाक्याचा अर्थ मिळतोय की नाही मिळत? Yes, sir. हा बघा एकदा असं सांगतोय एकदा असं सांगतोय उलट. गोष्ट कोणती आहे? एकच आहे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. हा मग आता मला कंपॅरेटिव्हचे लक्षणं ह्याच्यामध्ये ऍड करून तोच अर्थ कसा मेंटेन करता येईल सांगू शकते कोणी? यू हॅव ऑलरेडी लर्न आय थिंक. हा व्हेरी गुड. गंगा इज बघा काय आहे कळतंय का? Yes, sir. हा काय अर्थ आहे वाचायचा? वाक्य वाचा पहिल्यांदा. वाचा एकदा. Ganga is longer than any other river in India. गंगा इज लॉंगर दॅन एनी अदर. दॅन एनी अदर म्हणजे काय? इतर कोणत्याही नदीपेक्षा. इतर कोणत्याही नदीपेक्षा असं जेव्हा आपण म्हणतोय त्यावेळेस भारतातल्या इतर सगळ्या नद्यांचा विचार केलाय की नाही आपण? Yes, sir. हा हे लक्षात घ्या. किंवा गंगा नदीची तुलना ही भारतातल्या इतर सगळ्या नद्यांसोबत केली आहे आणि तेव्हाच आपण असं म्हणू शकतोय की गंगा इज लॉंगर दॅन एनी अदर रिव्हर इन इंडिया. सो ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट द मिनिंग्स ऑफ ऑल दीज 3 sentences is Same. one and the same. पडतंय सगळ्यांना? याच्यामध्ये काही अडचण? मी म्हणतोय म्हणून नाही, तुम्हाला पण पटलं पाहिजे आणि तुम्हाला हे वापरायचं आहे. तुम्हाला पण हे बोलायचं आहे. नो अदर सॉफ्टवेअर, नो अदर कंपनी म्हणता की नाही. नो अदर इक्विपमेंट इज ॲज इफेक्टिव्ह ॲज धिस. तुम्हाला कधीतरी तुमच्या प्रॉडक्टची जाहिरात करावी लागते. व्यावसायिक शिक्षण आहे तुमचं. प्रॉडक्टची जाहिरात करावी लागते की नाही लागते? Yes, तुमचं प्रॉडक्ट कसं sir. सुपेरियर आहे इतरांपेक्षा हे सांगावं लागतं की नाही लागत? Yes, sir. हा मदत कशाची घ्यावी लागणार आहे तुम्हाला? Degree. डिग्रीची घ्यावी लागणार आहे. व्हेरी गुड. म्हणून हे तुम्हाला कळालंच पाहिजे. केवळ तुमचं प्रॉडक्ट खूप खूप सुंदर आहे, खूप जगात त्याला तोडच नाही समजा, पण तुम्हाला व्यक्त करण्याचा मार्गच माहित नाही हा डिग्रीचा. व्हॉट इज द यूज ऑफ युअर क्वालिटी ऑफ दॅट प्रॉडक्ट? हू विल अंडरस्टँड? हाऊ दे विल अंडरस्टँड? हाऊ द कस्टमर्स क्लायंट्स विल अंडरस्टँड what quality your product has? कळते का काय गरज आहे हे शिकण्याची? Yes, sir. हा नाही तर नुसतंच आमचं प्रॉडक्ट हे बेस्ट आहे. बेस्ट आहे म्हणजे तुम्ही जगातल्या सगळ्या प्रॉडक्ट सोबत तुलना करताय. खरं आहे का मग ते? वास्तव आहे का तसं? वास्तव असेल तर नक्की म्हणा आवर प्रॉडक्ट इज द बेस्ट वन, द बेस्ट. याच्यामध्ये परवडणारा, ॲज अफोर्डेबल ॲज युजफुल ॲज म्हणता की नाही. बघा हे अफोर्डेबल, युजफुल, एक्सपेन्सिव्ह, कॉस्टली हे सगळे काय आहेत? Adjectives. ॲडजेक्टिव्ह आहेत. करेक्ट. आणि गो टू गुगल, सर्च आउट द लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल ॲडजेक्टिव्ज. हे गुड, बॅड, ब्युटिफुल सोडून द्या, त्याचा काही फारसा आपल्या प्रोफेशनशी संबंध नाही आहे. पण हे जे सांगितले आता अफोर्डेबल, इफेक्टिव्ह, एफिशियंट काय आहेत हे? दीज आर टू मच रिक्वायर्ड ॲडजेक्टिव्ज इन युअर फील्ड ऑफ प्रोफेशन.
कळतंय का काय म्हणतोय? Yes, sir. हा, म्हणून जावा सर्च करा, ते शब्द वाचा, सकाळी 5-10 शब्द वाचा त्यातले रोज. दे विल हेल्प यू, दे विल मेक यू डिफरंट फ्रॉम अदर स्टुडंट्स. आणि यशस्वी होण्यासाठी जे सगळे करत नाहीत ते आपल्याला करावं लागत असते, लक्षात घ्या. किंवा जे सगळे करत नाहीत ते आपण केलं तर आपण इतरांपेक्षा वेगळे बनत असतोय. ही काय मनाचीच गोष्ट नाहीये, तुम्ही अनुभवू शकताय. Try to understand. Do you have any query regarding these degrees? Positive, comparative, superlative. काही अडचण आहे? No, No. sir. Should we proceed for our another screen, our regular screen? Yes, Yes. sir. ठीक आहे. बघा, याच्यामध्ये अजून एक कन्स्ट्रक्शन आहे. इथे तुम्हाला शेवटी दिसते बघा, इथे मी हायलाइट केलेले आहे. कोणते आहे? इट इज द One of- फोर्थ. हा, करेक्ट. द कंस्ट्रक्शन, द सेंटेन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द. मग मी परत काय करतोय, आधीची स्क्रीन शेअर करतो आणि तुम्हाला सांगतो काय सिच्युएशन असते वन ऑफ द मध्ये. माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. Yes. हा, ओके. जस्ट लेट मी arrange it once properly, then we'll go for discussion. बघा, जसं की किती एलिमेंट्स दिसत आहेत इथे तुम्हाला? 4. 4. हा, कोणते कोणते आहेत ते? ए, बी, सी अँड डी. मग या 4 घटकांमध्ये गुणाच्या बाबतीत काय जाणवतं तुम्हाला? आर दे ऑफ सेम क्वालिटी और नॉट? किती सोपा प्रश्न विचारलाय तुम्ही, गप्प Yes, बसले. sir. हा, Same quality. करेक्ट, सेम क्वालिटी as far as their length is concerned, right? मग इथे मी काय म्हणतोय बघा, बी इज. बघा आता असं जसं समजा की जगातल्या ह्या 4 सर्वात लांब असणाऱ्या नद्या आहेत. या 4 काय आहेत? River. रिव्हर्स आहेत, जगातल्या सगळ्यात जास्त लांब असणाऱ्या. आणि सगळ्यांमध्ये जवळपास सारख्याच अंतराच्या आहेत किंवा सेम अंतर आहे, सगळ्यांचं लेंथ सेम आहे. तर मी त्या कंडिशन मध्ये म्हणू शकतो की ए इज और बी इज, बघा, बी इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट रिव्हर्स इन द वर्ल्ड. काय कळालं तुम्हाला याच्यातून? करेक्ट, व्हेरी गुड. साक्षी डोके, राईट. साक्षी डोके हॅज गिवन द राईट आन्सर. अनेकांपैकी एक, आहे की नाही? म्हणजेच मला परत दुसरा एक प्रश्न विचारू द्या, याच्यामध्ये बी ला जोड असणारे आहेत की नाहीत? आहेत. आहेत, करेक्ट. किंवा जसं समजा की हा तुमचा क्लास आहे आणि क्लास मधले हे जे 4 आहेत, ए बी सी डी, हे सगळ्यात हुशार मुलं आहेत. 4 पर्सेंटेज सारखेच आहेत सगळ्यांचे. मग इथं आपण एकाला सुप्रीम म्हणू शकतो का? No, एकाला sir. सगळ्यात हुशार No, आहे sir. असं म्हणू शकतो का? नाही म्हणू शकत, कारण त्याच्यासारखे आहेत दुसरे, ते भांडायला उठतील. आपल्या भाषेत कळतंय? आपण Yes, sir. उठतो की नाही भांडायला? आपण त्याच्यापैकी एक असून जर आपला उल्लेख होत नसेल, आपलं कॅल्क्युलेशन होत नसेल, आपल्याला मोजलं जात नसेल, आर यू गेटिंग द सेन्स ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मग तसा ह्या कन्स्ट्रक्शनचं. मग ए इज म्हणा, बी इज म्हणा, सी इज म्हणा किंवा डी इज म्हणा, तुम्हाला कोणाला पॉइंट आउट करायचं आहे ते पॉइंट आउट करा. इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट, वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टुडंट्स म्हणायचं. वन ऑफ द ची आहे रचना, इथे रेफरन्स आहे अनेकांचा, म्हणून वन ऑफ द स्टुडंट म्हणायचं की वन ऑफ द स्टुडंट्स म्हणायचं? सांगा बघू. हा,
इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द, बघा मी खूप महत्वाचा नियम तुम्हाला सांगतोय. इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द कन्सर्न्ड नाउन इज ऑलवेज इन इट्स प्लुरल. कळते? Yes, sir. हा, ए इज वन ऑफ द, बघा बिगेस्ट म्हणा, लॉंगेस्ट म्हणा, क्लेवरेस्ट म्हणा, काय जे असेल ते स्टुडंट्स. बघा इथं महत्वाचं मला काय सांगायचं आहे, हे खूप महत्वाचं आहे. अदरवाइज युअर मिनिंग विल गेट लॉस्ट. आर यू क्लिअर? Yes, sir. Yes, हा. sir. जसं की पंढरपूर. आता बघा आपल्या राज्यामध्ये खूप सारी धार्मिक स्थळं आहेत की नाही? Yes, sir. पंढरपूर आहे, कोल्हापूर आहे, जेजुरी आहे, अजून तुळजापूर आहे की नाही? अक्कलकोट आहे, अजून शेगाव आहे, वगैरे वगैरे आहेत की नाही? भरपूर. Yes, sir. हा, शिर्डी साईबाबा आहे म्हणतात, ते पण आहे. मग बघा त्या सगळ्या ठिकाणापैकीच एक कोणतं आहे तर पंढरपूर आहे. मग आपल्याला इथं असं म्हटलं पाहिजे की पंढरपूर इज वन ऑफ द होली प्लेसेस इन महाराष्ट्र. होली प्लेस म्हणायचं की होली प्लेसेस म्हणायचं? Places. प्लेसेस लक्षात घ्या, इन महाराष्ट्र. मग तुम्ही बरोबर आहे, मग तुमचं बोलणं योग्य आहे, बोलण्याला पण योग्यता असते. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड धिस. आता बिगेस्ट स्टुडंट्स म्हणण्यापेक्षा आपण क्लेवरेस्ट म्हणूया, आहे की नाही? बिगेस्ट पण असू शकतात, वी शुड नॉट से. मग याच्यामध्ये मला आता पुढे सांगायचं आहे की याच्यामध्ये पण निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह व्हर्बल क्वेश्चन, निगेटिव्ह व्हर्बल क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन ह्या रचना असतात. कॅन यू टेल? आता जर असं असेल, बघा मी थोडस याच्यामध्ये असं करतोय तुमच्या ह्याच्यासाठी. सिच्युएशन काय लक्षात घ्या. एक्सक्यूज मी. बघा हा जो ए आहे की नाही, तो एवढाच हुशार आहे फक्त. दिसतोय? Yes, sir. हा. मग ही परिस्थिती मांडण्यासाठी तुम्हाला निगेटिव्हची मदत घ्यावी लागेल, बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा, कशी घेणार? हे आहे असं कॉपी करणार, आहे की नाही? परत इथे पेस्ट करणार आणि काहीतरी टाकणार याच्यामध्ये. कळतंय का? काय टाकणार? हा, Not. ए इज नॉट वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टुडंट्स इन आवर क्लास. बरोबर आहे की नाही? कारण बघा एवढाच हुशार आहे तो, साधारण 25-30% इतरांच्या तुलनेत. आर यू क्लिअर? Yes. Yes. 10-20% असेल वगैरे. परत आता माझी चौकशी सुरू झाली बघा. काय चौकशी असेल, कशी असेल? हा, इज ए करेक्ट. बघा वरच कॉपी करतोय आणि मी असं पेस्ट करतोय आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क देतोय. झालं. इज ए वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टुडंट्स इन आवर क्लास. बघा काय परिस्थिती आहे दिसते तुम्हाला? सांगा येस की नो. No. No. नो. आणि नो म्हटल्यानंतर उत्तर तुमचं काय असेल पुढं? सगळ्यांनी लक्ष द्या रे. रोल नंबर 34, कॉन्सन्ट्रेट. Yes, sir. 34 नाही, यांचा रोल नंबर किती आहे? 32. हा, 32. इट वॉज द इन्स्ट्रक्शन फॉर 32. तर उत्तर तुमचं काय असेल? नो. वाचा हे. A is not one of the cleverest students in our class. करेक्ट. आणि परिस्थिती पण दिसते तुम्हाला समोर आहे, त्याचं ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन. आता मला माझी परत निगेटिव्ह चौकशी आहे बघा. Isn't A one of the cleverest students in our class? उत्तर काय असेल? हेच Yes. असेल. Yes.
A नाही, ही परिस्थिती बघितली तर परिस्थिती आहे की तुमच्या डोळ्यासमोर. उत्तर तुमचं निगेटिव्हच असणार आहे. नो, A is not one of the cleverest students in our class. Are you clear? Yes, sir. हा, ठीक आहे. आता पुढे माझी चौकशी कशी असेल? सांगा आता, पुढचं तुम्ही सांगायचं, मी नाही सांगणार. हु इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टुडंट्स इन आवर क्लास. शेवटी क्वेश्चन मार्क. उत्तर काय असेल? A is one of the Is cleverest students in our class. त्याच्यासाठी ए ला कसं असावं लागेल? असं असावं लागेल, बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा, असं असेल, ए पण तेवढाच हुशार असेल, तर मग तुम्ही म्हणू शकता या प्रश्नाचं उत्तर की ए इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टुडंट्स इन आवर क्लास. कळतंय? Yes, sir. हा, आणि असं जर असेल, लक्षात घ्या बघा, मी परिस्थिती बदलतोय. असं जर असेल तर उत्तर काय असेल तुमचं? हु इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टुडंट्स इन आवर क्लास. B is the हा, बी इज, सी इज किंवा डी इज. कळतंय? yes, sir. हे रिअलायझेशन, हे अंडरस्टँडिंग, हे ऍप्लिकेशन तुमच्याकडून झालं पाहिजे बघा. तर मग तुम्हाला अडचण नाही. नाहीतर सगळ्या अडचणी आहेत. माणसाला जगण्यामध्ये खूप साऱ्या अडचणी आहेत. त्याच्यामधली एक अडचण म्हणजे काय तर भाषा. न बोलता येणं, न व्यक्त करता येणं. कितीतरी मुलं शेवटच्या वर्षामध्ये धडपडतात उगीच. सिलेक्शन होत नाही कंपन्यामध्ये. का होत नाही? तर हेच कळत नाही. काय आहे, कसं आहे, काय विचारलंय, काय बोललं पाहिजे. कळतंय का? Yes, sir. आणि हे नियम कधी बदलणार आहेत का हो? no, sir. कधीच No, बदलणार sir. नाहीत. हा, म्हणून आता शिकून घ्या, प्रॅक्टिस करा, यूज करा, अँड गो अहेड. आय थिंक द टाइम इज नॉट परमिटिंग अस टू प्रोसीड फर्दर, राईट? Yes, sir. Yes, Whatever sir. the remaining things are, we will discuss in our next lecture. For now, let us stop here. I'll go for the attendance. रोल नंबर 6. हा, इथे आहेत, ठीक आहे. त्याच्यानंतर रोल नंबर 12. रोल नंबर 18. रोल नंबर 20, 21 and 22 आहेत का? 21, ठीक आहे. 22 नाही आहेत. रोल नंबर 27, 28 आहेत का? थर्टी 33 दोघे पण आहेत. ओके. 35, 36, 37 36 पण आहेत. 37 ऍबसेंट, ठीक आहे. रोल नंबर 42. 42 पण आहेत. रोल नंबर 48. रोल नंबर 56. ठीक आहे. सो
I'll repeat the absent numbers quickly and we'll stop here. Roll number 12, 18, 20, 22, 27, 28, 38, sorry, 37, 38 is present, sorry, 48 and 56. Is there anyone among these numbers? Okay. So let us stop here for now. Thank you for your patience and listening. Thank you.